Bill, would you answer what we think about what projects we want to promote in Georgia? Program maybe you have to leave, right? So, just to go back and finish about sure. 30 minutes. Okay, come back. ბატონი ბობი ცოტა ხანი დაგწოვებს და ისე დაბრუნდება, იმიტომ რომ სტუმრები არიან და კი ბატონო. ხო, პროექტებზე მოგახსენებთ ახლა გვაქვს აი კონფლიქტების მოგვარებაზე იყო ზუსტად ლაპარაკი, კონფლიქტის მოსაგვარებლად ჩვენ გვაქვს ლაზიკა, ჩვენი ლაზიკა ეს არ არის ხალხმა მინდა გაიგოს, რომ ეს არ არის სააკაშვილის ლაზიკა და სააკაშვილთან ომი ჰქონდა სახელწოდების და არსის შესახებ, როგორი უნდა იყოს ეს ქალაქი. დიახ. რომელიც უნდა დაეხმაროს დევნილებს, რომელიც უნდა დაეხმაროს ორივე მხარეს კონფლიქტის მოგვარებაში. მოკლედ ასე რომ ვთქვა. და აღდგეს მშვიდობა და აღდგეს საზღვრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ერთი პროგრამაა, რომელიც უკვე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, აქ მზადდება ბატონი გიდალი ვინაკური, რომელიც არის ამ პროექტის არქიტექტორი. მე ახლა მას მივცემდი, ბატონო, არქიტექტორი, ინჟინერი და ერთ-ერთი ფუძემდებელი ჩვენთან ერთად. და მივცემ მას სიტყვას ის რუსულად მოგვახსენებს და ამიტომ გადათარგმნაც არ იქნება საჭირო. გიდალი, вы можете объяснить по-русски будет хорошо. Я попробую рассказать свое видение этого города. Я не понял ничего, что вы говорили по-грузински, но мне интересно будет рассказать то, что я... Значит, я видел на интернете проект Лазика, который был сделан другими людьми, и этот проект был удивительно красивый. Но никакой реальной потенциальной жизни, с моей точки зрения, профессиональной, я прожил практически всю жизнь на Западе, и я воспринимаю, я хорошо еще говорю по-русски, но я всю жизнь живу 40 лет уже на Западе. Для меня любой город – это город, который должен жить, обеспечивать людей работой, приносить людям, чтобы люди жили в современных условиях, а не строить город на Луне. То есть я против фантазий, которые никакой реальности к жизни не имеют. Я за то, что мне очень понравилось видение Давида и его друзей в этом проекте, что с первого дня это был город будущего, который сегодня будет жить. Не потенциально на Луне или на Марсе, а сегодня в Грузии, где нужны рабочие места, где нужны производства, которые будут приносить прибыль, обеспечивать себя и с точки зрения жилья, и с точки зрения, где будут дети учиться и так далее. И мы смотрели именно с простой земной точки зрения, как люди должны сегодня жить в этом новом будущем городе. Мы не раздували и не создавали какой-то мыльный пузырь, который бы мог быть фантастическим городом. Для меня фантастика – это когда люди имеют работу, когда они зарабатывают деньги, когда у них есть нормальное жилье, и когда это является дополнительным источником дохода и государства, потому что в любом случае, если люди будут жить и зарабатывать деньги, будут люди платить налоги, так как они везде платят, и тогда этот город может стать потенциальным прототипом развития Грузии не только на побережье Грузии, но и в других местах, потому что мы рассматривали не только с архитектурной точки зрения, не только с точки зрения бизнеса, но даже с точки зрения снабжения электроэнергией, новые технологии зеленые и так далее. მე შეკითხვა მაქვს ბატონო დავით, ქართულად დავსვამ შეკითხვას დავისთავად, რომ მე აღარ აირევოს. თუ კონდეთ ჩვენ სახელმწიფოსთან რაიმე კონტაქტი ამ პროექტებთან დაკავშირებით? კი, საქართველოს ხელისუფლებასთან ჰქონდა და გვაქვს მჭიდრო კავშირი ამ პროგრამებთან დაკავშირებით და ჩვენთან ერთად ამ საქმეს ძალიან გულისხმობით მოსდევს და ერთად მუშაობთ ჩვენ ძალიან სერიოზულად მუშაობს ბატონი მაგდონალდი გახლავთ ელჩი ამერიკის და უკვე რამოდენიმე 50 წელია ეს კაცი ემსახურება მშვიდობის დამყარებას რეგიონებში და მის ინსტიტუტს ასევე ქვია კონფლიქტების მოგვარების ინსტიტუტი, რომელიც საქართველოსთან ძალიან ახლოს არის. 20 წლის წინ დაიწყო მისი მეგობრობა საქართველოსთან და არც განელებულა. ძალიან ბევრჯერ არის ნამყოფი, იცნობს ძალიან კარგად ბატონ თედო ჯაფარიძეს, იცნობს
თითქმის სულ ყველას იცნობდა, ვინც კი იყო შევარდნაძის მთავრობის დროს, იმიტომ რომ ხშირად უწევდა ჩამოსვლა. და ეს კაცი გვეხმარება ძალიან ბევრს. არის კიდევ ბატონი ჯერი გლენი, რომელსაც ეხლა ვერანაირად ვერ მოვახერხეთ მისი მოწვევა, მაგრამ შემდეგი შეხვედრა ალბათ უფრო სერიოზული იქნება და უფრო აუდიტორიაც უფრო მეტი გვეყოლება და უფრო მეტი მოხსენებელიც, იმიტომ რომ ეს ხალხი მუშაობს პლანეტის ხვალინდელ დღეზე. ეს არ არის მარტო საქართველოს და აი ესეთი მუშაობაა გატარებული და ჩატარებული და ეს ყველაფერი არის ჩამოსული საქართველოში უკვე ეს პროგრამები და გაეცნო ძალიან ბევრი მინისტრი, 5 მინისტრი გაეცნო ჩვენს ნამუშევარს, მოწონება დაიმსახურა და ეხლა 19 მაისს ვართ დაპატიჟებულები, მთელი